students, in last lecture we have just seen the introductory part about the ultrastructure of prokaryotic cell. In prokaryotic cell, these different points, 5 points we have seen in the diagram. First point is cell envelope, glycocalyx, cell wall, plasma membrane. Then second is cytoplasm, mesosomes, chromatophores, inclusion bodies. Then ribosomes, genetic material which is also called as a nucleoid, and plasmids. In diagram, these points we have seen already in the last lecture. This is the cell envelope. This is the glycocalyx, cell wall, plasma membrane. Then this is the cytoplasm, and in cytoplasm this is the mesosome, inclusion bodies, chromatophores. Then nucleoid. Third, then ribosomes. These are the polyribosomes and plasmids. Now, in this lecture, we have to study in detail about this prokaryotic cell. This is another diagram of the prokaryotic cell. This is the cytoplasm. This is the plasma membrane. See here, this is the plasma membrane. This middle is cell wall and outermost is glycocalyx. So, 3-layer cell envelope is present. This is the cytoplasm. In cytoplasm, these blue colored structures are ribosome. This is the mesosome. This is the nucleoid, and this is the elongated flagellum. Okay, one by one, all points we have to see in the detail. The first point from this ultrastructure of prokaryotic cell, it is about the cell envelope. And cell envelope, it is consisting of 3 layers: outermost glycocalyx, middle cell wall, and innermost plasma membrane. Out of that, first we have to see about the glycocalyx. This glycocalyx is outermost layer which help in adhesion of bacteria due to its sticky nature. This glycocalyx wall which is present outermost surface, and it is having sticky nature, and therefore it is helping the bacteria for the attachment or for the adhesion. Adhesion means attachment. This outermost layer glycocalyx is sticky in nature. Sticky म्हणजे चिकटपणा त्याला असतो, and due to this sticky nature it helps in adhesion of bacteria. Adhesion म्हणजे attachment. चिकटपणा त्या लेयर मध्ये असल्यामुळे कुठल्याही सपोर्टला चिकटण्यासाठी, ॲडहेजन होण्यासाठी म्हणजे चिकटण्यासाठी त्याचा वापर इथं केला जातो. त्यामुळे आउटरमोस्ट लेयर आहे, स्टिकी नेचर आहे, आणि हेल्प इन ॲडहेजन. हे पॉईंट इथं महत्त्वाचं आहे. सेकंडली, इट इज मेड अप ऑफ सम बॅक्टेरिया आर हॅव्हिंग लूज शीट कॉल्ड एज अ स्लाइम लेयर, while some bacteria are having a thick tough covering called as a capsule. Means this glycocalyx wall is, in some bacteria it is very smooth and it is very loose sheet, therefore it is called as a slime layer, and in some bacteria it is thick tough covering and therefore it is called as a capsule. जे काही बॅक्टेरिया मध्ये हा ग्लायकोकॅलिक्सचं जे कवरिंग आहे ते थोडंसं सॉफ्ट आणि स्मूथ असतं, थोडंसं लूज असतं म्हणजे पातळ असतं, आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, स्लाइम लेयर म्हटलं जातं. अँड इन सम बॅक्टेरिया इट इज व्हेरी थिक अँड टफ अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ कॅप्सूल. काही बॅक्टेरियामध्ये ते असं कठीण आणि कणखर असतं, त्यावेळेला त्या लेअरला काय म्हटलं जातं, कॅप्सूल लेअर म्हटलं जातं. म्हणजेच काही बॅक्टेरियाच्या वरचं ग्लायकोकॅलिक्स हे स्मूथ, सॉफ्ट आणि लूज असतं, पातळ असतं, त्याला स्लाइम लेअर म्हणायचं. आणि काही बॅक्टेरियाच्या वरचं जे कवरिंग आहे ते थिक आणि टफ असतं, त्याला कॅप्सूल असं म्हटलं जातं. बोथ दिस स्लाइम लेअर अँड कॅप्सूल लेअर आर मेड अप ऑफ पॉलिसॅकराइड्स अँड प्रोटीन्स. दोन्हीही टाईपच्या लेअरमध्ये, म्हणजे जर स्लाइम लेअर असेल किंवा कॅप्सूल लेअर असेल, दोन्हीही लेअर कशापासून बनलेले असतात, तर पॉलिसॅकराइड आणि प्रोटीन. आता पॉलिसॅकराइड म्हणजे इट इज अ टाईप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर. कार्बोहायड्रेट आपण म्हणतो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेटचं हे स्ट्रक्चर आहे, आणि प्रोटीन म्हणजे आपण प्रथिनं म्हणतो. त्या प्रोटीनपासून आणि पॉलिसॅकराइडपासून हे जे लेयर्स आहेत, स्लाइम लेअर असेल किंवा कॅप्सूल लेअर असेल, हे त्याच्यापासून बनलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. सो दिस अंडरलाईन द पॉईंट्स वी हॅव टू मेनली रिमेंबर ॲट द टाइम ऑफ एक्झामिनेशन, दॅट ग्लायकोकॅलिक्स इट इज हेल्पिंग द बॅक्टेरिया फॉर ॲडहेजन अँड इट इज मेड अप ऑफ लूज शीट कॉल्ड एज अ स्लाइम लेयर, or it is made up of thick tough covering called as a capsule. Okay, now the second layer, the middle layer, that is the cell wall, it is present below the glycocalyx. Second layer आपल्याला बघायची आहे सेल वॉल. ही सेल वॉल कुठे प्रेझेंट असते,
तर ग्लायकोकॅलिक्सच्या खालच्या बाजूला प्रेझेंट असते अँड इट इज गिव्हिंग डेफिनेट शेप टू द सेल अँड ऑल्सो इट गिव्स स्ट्रॉंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल. The cell wall is functioning for two different functions. First, it gives definite shape to the cell, as there are different types of shapes are present. In bacteria we have seen some are spherical, some are oval, some are elongated, some are rod shaped, some are comma shaped, some are twisted. So these different shapes of this bacterial cell, the shape is given to that particular cell by this cell wall. आणि म्हणून इथं पहिल्यांदा आपण म्हणलेलं आहे इट प्रोव्हाइड्स डेफिनेट शेप देण्याचं काम याच्याकडून केलं जातं अँड इट गिव्स स्ट्रॉंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल. एक त्याला सपोर्ट देण्याचं, एक आधार देण्याचं काम या सेल वॉलकडून केलं जातं. अँड इन डिफरंट टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर प्रेझेंट इन सेल वॉल ऑर द डिफरंट बॅक्टेरिया शो डिफरंट टाइप ऑफ सेल वॉल मटेरियल. असंही आपण म्हणू शकतो की प्रत्येक वेगवेगळ्या बॅक्टेरियामध्ये हे सेल वॉलचं जे मटेरियल आहे, सेल वॉल कशापासून बनलेली असते, याचं जे आतले मटेरियल आहे, पार्टिकल्स आहेत, हे वेगवेगळे असतात. ते कोणते कोणते असतात त्यासाठी आपल्याला इथं एक पॉईंट दिलेले आहे. तर फर्स्ट इथं इन यू बॅक्टेरिया किंवा ट्रू बॅक्टेरिया पेप्टिडोग्लायकॅन और म्युरिन इन यू बॅक्टेरिया और ट्रू बॅक्टेरिया. ट्रू बॅक्टेरिया म्हणजे खरे बॅक्टेरिया, खरे जीवाणू, त्यालाच यू बॅक्टेरिया असं म्हटलं जातं. त्या यू बॅक्टेरियामध्ये सेल वॉल कशापासून बनलेली असते तर पेप्टिडोग्लायकॅन और म्युरिन हे केमिकल सबस्टन्स आहे. जसं आपण प्रोटीन म्हणतो, लिपिड म्हणतो, कार्बोहायड्रेट म्हणतो, त्याच पद्धतीचं आपल्याला इथं हे वेगळ्या पद्धतीचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे. त्याचं नाव आहे पेप्टिडोग्लायकॅन किंवा म्युरिन. याच्यापासून काय बनलेलं आहे, सेल वॉल बनलेली आहे. कुठल्या बॅक्टेरियामध्ये, यू बॅक्टेरिया किंवा ट्रू बॅक्टेरियामध्ये. ओके, नाउ नेक्स्ट हियर पेप्टिडोग्लायकॅन इन ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आणि म्युरिन इन ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ह्या ट्रू बॅक्टेरियाचे किंवा यू बॅक्टेरियाचे पुन्हा दोन प्रकार पडलेले आहेत अकॉर्डिंग टू द ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टी. अँड हियर द ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आर शोईंग सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन अँड इन ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया दी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्युरिन. जे ह्या दोन्हीपैकी ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन असतं आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये म्युरिन नावाचं केमिकल मटेरियल आपल्याला बघायला मिळतं, त्याच्यापासून ते बनलेलं आहे. अँड हियर सुडोपेप्टिडोग्लायकॅन इन आर्की बॅक्टेरिया दॅट इज एन्शियंट बॅक्टेरिया. एन्शियंट बॅक्टेरिया म्हणजे पूर्वीच्या काळी अस्तित्वात असणाऱ्या बॅक्टेरिया, म्हणजे अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये जे बॅक्टेरिया तयार झाले या पृथ्वीवरती, त्या बॅक्टेरियाला आपण काय म्हणणार आहे, एन्शियंट बॅक्टेरिया म्हणणार आहे किंवा त्याला आर्की बॅक्टेरिया असं म्हटलं जातं. त्यांच्यामध्ये जे सेल वॉल मटेरियल आहे त्याचं नाव काय आहे, सुडोपेप्टिडोग्लायकॅन. या वेगवेगळ्या मटेरियलपासून काय बनलेली आहे, सेल वॉल बनलेली आहे. सेल वॉल ही मिडल वॉल आहे सेल एन्व्हलपमधली. सगळ्यात बाहेर ग्लायकोकॅलिक्स असतं, ग्लायकोकॅलिक्सच्या आतमध्ये सेल वॉल आहे. सेल वॉल ही त्या सेलला पर्टिक्युलर शेप देण्याचं काम करते. त्याच पद्धतीनं सेलला स्ट्रॉंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देण्याचं काम करते. आणि डिफरंट बॅक्टेरियामध्ये डिफरंट सेल वॉल मटेरियल आपल्याला बघायला मिळतं. त्याच्यामध्ये यू बॅक्टेरिया किंवा ट्रू बॅक्टेरियामध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन और म्युरिन आपल्याला बघायला मिळतं. त्यापैकी ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये म्युरिन असे आपल्याला इथे सेल वॉल मटेरियल सांगता येतील. आणि थर्ड याच्यामध्ये आपण बघितलं सुडोपेप्टिडोग्लायकॅन इज प्रेझेंट इन आर्की बॅक्टेरिया और एन्शियंट बॅक्टेरिया. एव्हरी पॉईंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दी एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सेल वॉलचं वेगवेगळं मटेरियल वेगवेगळ्या बॅक्टेरियामध्ये कोणकोणतं आहे याच्यावरती एक्झामचा प्रश्न विचारला जातो, त्यामुळे हे पॉईंट महत्त्वाचे आहे. सो दिस इज दी सेकंड और मिडल सेल वॉल प्रेझेंट अराउंड दी सेल. इट इज प्रेझेंट इन दी सेल एन्व्हलप. नाउ the innermost layer present in the cell envelope and it is called as a plasma membrane. So it is the innermost covering of the cell envelope made up of lipids and proteins. The plasma membrane is always made up of lipids and proteins and therefore it is called as a lipoproteinous in nature. कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असू दे, तो बॅक्टेरिया असेल, फंजाय असेल, प्लांट असेल, ॲनिमल असेल,
प्रत्येकामध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असते आणि ती प्रत्येकाची प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कशापासून बनलेली असते तर लिपिड प्लस प्रोटीन, आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं लिपोप्रोटीनस इन नेचर म्हणलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं इथं आपल्याला ह्या बॅक्टेरियामध्ये ती लिपिड्स आणि प्रोटीन्स यांच्यापासून बनलेली आपल्याला बघायला मिळते. आणि हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे सेल एन्व्हलपमधला, सगळ्यात इनरमोस्ट लेअर आहे. खूप सारे फंक्शन्स हे या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनकडून कॅरी आउट केले जातात. सो हिअर इट सेपरेट्स द इंटिरियर ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एन्व्हायरमेंट. हे पहिलं फंक्शन आहे त्याचं, इट सेपरेट्स द इंटिरियर ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एन्व्हायरमेंट. म्हणजे सेलच्या आतला जो भाग आहे, जे आतलं एन्व्हायरमेंट आहे ते बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटपासून सेपरेट करण्याचं काम कोण करत असतं तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन करत असतं. कारण सेलची सगळ्यात आउटरमोस्ट लेअर जी आहे सेलची ती काय असते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असते. त्याच्यावरती सेल वॉल आहे आणि त्याच्यावरती ग्लायकोकॅलिक्स आहे. त्यामुळे बाहेरच्या बाजूपेक्षा आतल्या बाजूचं जे काही एन्व्हायरमेंट आहे ते सेपरेट ठेवण्याचं काम कोण करत असतं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन करत असतं. हे पहिलं फंक्शन झालं त्याचं. सेकंड, इट सर्व्स ॲज अ बॅरियर अँड हेल्प्स इन इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन. इट सर्व्स ॲज अ बॅरियर म्हणलेलं आहे. बॅरियर म्हणजे अडथळा. बाहेरून कुठलाही मटेरियल किंवा कोणतेही पार्टिकल डायरेक्टली आत येऊ नये म्हणून त्याला अडवण्याचं काम, अडथळा निर्माण करण्याचं काम कोण करत असतं तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन करत असतं. किती सेल आहे त्या सेलच्या आतमध्ये कुणी येऊ नये किंवा आतलं कुणी बाहेर जाऊ नये याच्यासाठी मध्ये अडथळा बनवून राहण्याचं काम कोण करत असतं तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन करत असतं. म्हणून इट सर्व्स ॲज अ बॅरियर म्हणलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं इट हेल्प्स इन इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन. सेलच्या आतमध्ये कम्युनिकेशनसाठी या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा रोल अतिशय महत्त्वाचा आहे. सेलच्या आतमध्ये मेसोसोम आहे, न्यूक्लिओइड आहे, प्लाझमिड आहे, इन्क्लुजन बॉडीज असतात, क्रोमॅटोफोर्स असतात, रायबोझोम्स असतात. हे सेलच्या आतमध्ये जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत त्यांचं एकमेकांशी कम्युनिकेशन घडवून आणण्याचं काम कोण घडवत असतं तर हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन घडवत असतं. आणि म्हणून इथं म्हणलेलं आहे इट हेल्प्स इन इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन. एकाच सेलमध्ये जे काही डिफरंट पार्टिकल्स असतील, डिफरंट मटेरियल्स असतील, डिफरंट स्ट्रक्चर्स असतील तर त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणण्याचं काम कोण करतं तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन करतं. या पद्धतीने हे आपल्याला फंक्शन सांगता येतील. त्याचबरोबर इट इज द साईट ऑफ क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाईक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स अँड सेल वॉल कॉन्स्टिट्युएंट्स एक्सेट्रा. या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा अजून महत्त्वाचा रोल काय आहे तर इट इज साईट ऑफ डिफरंट क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, क्रिटिकल म्हणजे इम्पॉर्टंट, अतिशय महत्त्वाच्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जे त्या सेलमध्ये घडवून आणल्या जातात की त्याच्यामध्ये रेस्पिरेशन आपल्याला बघायला मिळेल, फोटोसिंथेसिस आपल्याला बघायला मिळेल, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स बघायला मिळेल, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कॉन्स्टिट्युएंट्स आपल्याला बघायला मिळतील. तर ह्या सर्व सिंथेसिसचं काम आहे, रेस्पिरेशनचं काम आहे, फोटोसिंथेसिसचं काम आहे. हे सर्व घडवून आणण्याची जागा, एक साईट जी आहे ती साईट म्हणून कोण काम करतं तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काम करतं. त्यामुळे ते एक आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट हिअर द मेम्ब्रेन ऑल्सो होल्ड्स रिसेप्टॉर मोलिक्युल्स दॅट हेल्प बॅक्टेरिया टू डिटेक्ट अँड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स इन देअर सराउंडिंग्स. आणखीन एक महत्त्वाचा रोल आहे इथं. या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवरतीच काही स्पेशल रिसेप्टॉर मोलिक्युल्स असतात आणि ह्या रिसेप्टॉर मोलिक्युलला होल्ड करण्याचं काम, त्या रिसेप्टर मोलिक्युलला पकडून ठेवण्याचं काम सुद्धा कोण करत असते तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन करत असते. मी इथं म्हणलेलं बघा तर मेम्ब्रेन ऑल्सो होल्ड्स रिसेप्टॉर मोलिक्युल्स. रिसेप्टॉर मोलिक्युल कशाला म्हणायचं जे रिसीव्ह करण्याचं काम करतात. रिसीव्ह करणे म्हणजे घेणे, मागून घेणे किंवा घेणे, तर ते रिसीव्ह करण्याचं काम, हे रिसीव्ह करण्याचं काम जे मोलिक्युल्स करतात त्याला रिसेप्टॉर मोलिक्युल म्हटलं जातं. आणि हे रिसेप्टॉर मोलिक्युल होल्ड करण्याचं काम कोणाचं आहे मेम्ब्रेनचं आहे. आणि हे रिसेप्टॉर मोलिक्युल काय करतात हेल्प द बॅक्टेरिया टू डिटेक्ट अँड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स इन देअर सराउंडिंग. एक स्पेशल प्रकारचे रिसेप्टॉर्स होल्ड करून ठेवले जातात त्या मेम्ब्रेनवरती आणि ते केमिकल्स जे आहेत सराउंडिंगला त्यांचे काही केमिकल्स असतील तर त्या केमिकलला रिस्पॉन्ड देण्याचं काम हे रिसेप्टॉर मोलिक्युल करत असतात. जसं आपल्या स्किनवरती काय आहे टच रिसेप्टॉर्स आहेत. टच रिसेप्टॉर म्हणजे स्पर्श केला की स्पर्शाचं ज्ञान होतं. समजा तुम्ही गरम भांड्याला हात लावलात की गॅसवरती एखादं भांडं ठेवलं असेल आणि तुम्हाला माहीत नाही ते गरम आहे, तुम्ही काय करता पटकन ते पकडता आणि गरम आहे म्हटलं की लगेच तुमचा हात काय केला जातो बाजूला सोडला जातो. म्हणजेच काय
की आपल्या हातामध्ये जे रिसेप्टर मोलिक्युल्स आहेत त्यांनी रिस्पॉन्स दिला. काय रिस्पॉन्स दिला की ते गरम आहे म्हणून तुमचा हात काय झाला, बाजूला झाला. लक्षात येते का बघा. अशा मोलिक्युलला काय म्हणलं जातं, रिसेप्टर मोलिक्युल म्हणलं जातं. आपल्यासुद्धा स्किनवरती असे रिसेप्टर्स आहेत. आपल्याला गरम व्हायला लागले की लगेच आपण फॅन लावतो, थंडी वाजायला लागली की लगेच आपण काय करतो, स्वेटर घालतो. हे सगळं आपल्या बॉडीला, आपल्या स्किनला रिसीव केलं जातं. जो स्टिम्युलस आहे, एक्सटर्नल सराउंडिंगमधला जो स्टिम्युलस आहे, संवेदना जी आहे ती संवेदना आपल्या बॉडीकडून रिसीव केली जाते आणि त्या पद्धतीनं आपली बॉडी काय करते, रिस्पॉन्स देते. त्याच पद्धतीने इथं बॅक्टेरिया जे आहे, त्या बॅक्टेरियाची वरची जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे ती प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय करते, रिसेप्टर मोलिक्युल्स होल्ड करते आणि हे रिसेप्टर मोलिक्युल्स काय करतात, डिटेक्ट करतात जे त्यांच्या बाजूला काही केमिकल सराउंडिंगला असतील ते, आणि त्याच्याच बरोबर त्याला रिस्पॉन्स पण देते. जसं आपण गरम भांड्याला हात लावला की हात आपला ॲटोमॅटिक बाजूला जातो, त्याच पद्धतीनं बॅक्टेरिया ज्या वेळेला एखाद्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहत असतात त्यावेळेला त्यांच्या आजूबाजूला काही जे सराउंडिंगला असेल, विशिष्ट काही केमिकल्स असतील, तर त्याला रिस्पॉन्ड करण्यासाठी हे रिसेप्टर मोलिक्युल्स असतात आणि हे रिसेप्टर मोलिक्युल प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय करत असते, होल्ड करत असते. आणि म्हणून प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा रोल हा कुठल्याही केमिकलला रिस्पॉन्ड करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा रोल आहे, कारण त्यांनाच हे रिसेप्टर मोलिक्युल काय झालेले असतात, अटॅच झालेले असतात. अशा पद्धतीनं 3 वॉल लेअरपासून ही सेल एन्व्हलप आपल्याला बनलेली दिसते. आउटरमोस्ट आहे ग्लायकोकॅलिक्स, मिडल आहे सेल वॉल आणि इनर आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो दीज आर द 3 डिफरंट points related to the cell envelope. Now the second point here, cytoplasm. The cytoplasm means it is a semi-fluid ground substance or matrix present inner to the cell membrane. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतल्या बाजूला एक सेमी फ्लुइड असं स्ट्रक्चर असतं. सेमी फ्लुइड म्हणजे थोडं लिक्विड आणि थोडं सॉलिड असं थोडंसं त्याला जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला सेमी फ्लुइड असं स्ट्रक्चर म्हणलेलं आहे. तर हे सेमी फ्लुइड जे स्ट्रक्चर आहे त्याला ग्राउंड सबस्टन्स पण म्हणलं जातं. ग्राउंड सबस्टन्स का, तर तो जो सेल आहे त्या सेलच्या आतल्या सर्व भागामध्ये हा ग्राउंड सबस्टन्स काय झालेला असतो, पसरलेला असतो. म्हणून त्याला ग्राउंड सबस्टन्स किंवा मॅट्रिक्स असं म्हणलेलं आहे, ज्याला आपण सायटोप्लाझम म्हणतो. असे तिन्ही शब्द इथं वापरले जातात. ग्राउंड सबस्टन्स म्हटलं जातं, मॅट्रिक्स म्हटलं जातं किंवा सायटोप्लाझम म्हटलं जातं. सेल मेम्ब्रेनच्या आतल्या बाजूला जे सेमी फ्लुइड स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं त्या सेमी फ्लुइड स्ट्रक्चरला सायटोप्लाझम म्हटलं जातं, मॅट्रिक्स म्हटलं जातं. त्याच पद्धतीनं ग्राउंड सबस्टन्स असं म्हटलं जातं, कारण त्या सेलचा तो ग्राउंड असणार आहे. अख्खा आतली जी काही सरफेस असेल त्या सेलमधली ती सगळी सरफेस जी आहे ती त्या सेमी फ्लुइड सबस्टन्सनी भरलेली असते आणि म्हणून त्याला ग्राउंड सबस्टन्स किंवा मॅट्रिक्स म्हणलेलं आहे. ठीक, आणि त्याच्यामध्ये काय काय असतं तर इट कंटेन्स अ व्हरायटी ऑफ इनऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स विच प्रोव्हाइड्स a suitable chemical environment for the cellular activities. This ground substance or matrix or cytoplasm, it is consisting of different organic and inorganic substances. ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस म्हणजे तुम्हाला सांगितलं होतं की कार्बोहायड्रेट्स येतात, लिपिड्स येतात, प्रोटीन्स येतात, फॅट्स येतात. आणि इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेसमध्ये सगळे मिनरल आयन्स, कॅल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, झिंक, मॅग्नेशियम, आयर्न असे जे काही असतील ते सगळे आयन्स येतात. मिनरल आयन्स, क्षार सगळे ते इनऑर्गॅनिकमध्ये येतात आणि ऑर्गॅनिकमध्ये सगळे कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स, लिपिड्स हे सगळे येतात. आणि ह्या सगळ्याचा समावेश कशामध्ये केलेला असतो, त्या ग्राउंड सबस्टन्समध्ये केलेला असतो किंवा मॅट्रिक्स किंवा सायटोप्लाझममध्ये, ज्याच्यामुळं त्या सेलमधल्या सगळ्या सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीज काय केल्या जातात, कॅरी आउट केले जातात. कारण प्रत्यक्ष बॉडी काम करते एखाद्या ऑर्गॅनिझमची म्हणजे सेल काम करत असतं. आपण रेस्पिरेशन करतो म्हणजे आपल्या बॉडीमधल्या सेल्स काय करत असतात, रेस्पिरेशन करत असतात. त्या पद्धतीनं सगळ्या सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीज प्रॉपर वेमध्ये घडवून आणण्यासाठी एक सुटेबल केमिकल एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम कुठून केलं जातं, ह्या सायटोप्लाझमकडून केलं जातं. कारण यांच्यामध्ये काय असतात, डिफरंट इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आपल्याला बघायला मिळतात. आणि या सायटोप्लाझममध्येच दी सायटोप्लाझम इज लॅकिंग मेम्ब्रेन सेल बाउंड सेल ऑर्गॅनिझम्स. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये कोणत्याही प्रकारची सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिझम्स असत नाहीत. म्हणजे सेल ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया तुम्हाला माहिती आहे, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स असे अनेक सारे सेल ऑर्गॅनिझम्स तुम्ही याच्या आधी शिकलेला असेल 9वी 10वीला. पेशीमध्ये पेशी अंगक असतात, पण तो कुठल्या पेशीमध्ये असतात, ती युकॅरियोटिक सेलमध्ये असतात. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये
सेल ऑर्गॅनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेलिज त्याला म्हटलं जातं. अशा सेल ऑर्गॅनेलिज नसतात म्हणून इथे शब्द वापरलेला आहे लॅक्स. लॅक्स म्हणजे नसणे. द सायटोप्लाझम लॅक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेलिज. हे टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे प्रोकॅरियोटिक सेलचं. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये कोणत्याही प्रकारचं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेली असत नाही. ओके. नाव द सायटोप्लाझम इट इज शोइंग 3 different structures inside it. First is the mesosome, second is the chromatophores and third is the inclusion bodies. या सायटोप्लाझममध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात? 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियल्स किंवा 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्टिकल्स आपल्याला बघायला मिळतात. त्यापैकी पहिला आहे मेसोसोम, दुसरा आहे क्रोमॅटोफोर्स आणि थर्ड आहे इन्क्लुजन बॉडीज. वन बाय वन आपण त्याची माहिती घेणार आहे. सो हिअर फर्स्ट मेसोसोम्स. मेसोसोम्स हे काय आहे बघा? दीज आर इन्व्हॅजिनेशन्स ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इन टू दी सेल. इन्व्हॅजिनेशन्स ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे काय? तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ही अशी एक लेअर आहे. त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनपासूनच काही भाग जो आहे तो सायटोप्लाझममध्ये आतमध्ये घुसलेला असतो, इन्व्हेड झालेला असतो. इन्व्हेड म्हणजे घुसणे. इन्व्हॅजिनेशन्स म्हणजे असा घुसलेला भाग. हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सरळ आहे, याच्यातलाच काही भाग जो आहे तो त्या सायटोप्लाझममध्ये आतमध्ये घुसलेला असतो. ते घुसलेला पार्ट म्हणजेच काय आहे? मेसोसोम आहे. इट इज बिलीव्ड दॅट मेसोसोम्स आर इन्व्हॉल्व्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इन DNA replication and distribution of chromosome to the daughter cells. मेसोसोमचं काय फंक्शन आहे त्याच्यासाठी एक असं मानलं गेलेलं आहे. प्रूफ नाही आहे त्याला, परंतु असं मानलं गेलेलं आहे. इट इज बिलीव्ड दॅट म्हणलेलं आहे. असं मानलं गेलेलं आहे की हे मेसोसोम कशामध्ये काम करतात? तर इन्व्हॉल्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल फॉर्मेशनमध्ये हा मेसोसोम काय करतो? रोल प्ले करतो. इन DNA रेप्लिकेशन म्हणलेलं आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय DNA रेप्लिकेशन? द जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट इन दिस ऑर्गॅनिझम्स आर इन द फॉर्म ऑफ DNA, डीऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ॲसिड. या DNAची माहिती थोडीफार तुम्हाला झाली असेल 9वी-10वीला. डिटेलमध्ये आपण 11वीला आणि 12वीला त्याची स्टडी करणार आहे. या DNAची एक्झॅक्ट दुसरी कॉपी तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला काय म्हटलं जातं? DNA रेप्लिकेशन म्हटलं जातं. म्हणजे प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये, प्रत्येक सेलमध्ये आपल्याला DNA ॲज अ जेनेटिक मटेरियल म्हणून बघायला मिळतो. आणि ह्या DNAची एक कॉपी असेल तर तशीच दुसरी एक्झॅक्ट कॉपी तयार करता येऊ शकते. आणि ती दुसरी तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे ही प्रत्येक सेलमध्ये ॲबिलिटी असते की तो स्वतःचा DNA काय करतो? डुप्लिकेट करतो. स्वतःच्या DNAची दुसरी कॉपी तयार करू शकतो. आणि ती तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे, DNAची दुसरी कॉपी तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला DNA रेप्लिकेशन म्हटलं जातं. आणि हा जो मेसोसोम आहे हा मेसोसोम DNA रेप्लिकेशनसाठी मदत करतो असं मानलं जातं. आणि तिसरं फंक्शन आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ क्रोमोझोम्स टू दी डॉटर सेल्स. एका बॅक्टेरियापासून समजा 2 बॅक्टेरिया तयार झाले तर एका बॅक्टेरियामधलं जे काही DNA असेल किंवा जे क्रोमोझोम्स असतील ते क्रोमोझोम्स इक्वली 2 सेलमध्ये डिव्हाइड करण्याचं काम ह्या मेसोसोमकडून केलं जातं असं मानलं जातं. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ क्रोमोझोम्स इन दी डॉटर सेल. डॉटर सेल म्हणजे पॅरेंट सेलपासून ज्या वेळेला नवीन सेल तयार होते त्यावेळेला त्याला डॉटर सेल म्हटलं जातं. आणि जे जेनेटिक मटेरियल DNAच्या फॉर्ममध्ये असतं त्याला क्रोमोझोम असं पण म्हटलं जातं. आणि हे क्रोमोझोम इक्वली डॉटर सेलमध्ये डिव्हाइड करण्याचं काम कोणाचं आहे? ह्या मेसोसोमचं आहे. बघा इथे लक्षात आले का 3 फंक्शन आहेत. एक म्हणजे सेल वॉल फॉर्मेशन. हे मेसोसोम काय काम करत असतात? सेल वॉल फॉर्मेशनचं काम करतात. DNAची दुसरी कॉपी तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे म्हणजे DNA रेप्लिकेशनसाठी मदत करतात. आणि तिसरं म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ क्रोमोझोम्स इन डॉटर सेल्स. या 3 कामांसाठी याचा वापर केला जातो असं मानलेलं आहे. याच्यावरती प्रूफ नाही आहे, परंतु मेसोसोम हे काम करत असेल असं मानलं जातं. ओके. इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन सिक्रिशन प्रोसेस. अजून महत्त्वाची काही फंक्शन्स आहेत की रेस्पिरेशनमध्ये मदत करतो, सिक्रिशनमध्ये मदत करतो. इट इन्क्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड एन्झायमॅटिक कंटेंट. हा जो सरफेस एरिया आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा, जो सरफेस एरिया आहे तो वाढवण्याचं काम करतो. आणि त्याच पद्धतीनं सरफेस एरिया ऑफ एन्झायमॅटिक कंटेंट. एन्झायमॅटिक कंटेंट म्हणजे जे एन्झाईम सिक्रेट केले जाणार आहेत प्लाझ्मा मेम्ब्रेनकडून ते एन्झाईमची क्वांटिटीसुद्धा वाढवण्याचं काम कोणाकडून केलं जातं? तर ह्या मेसोसोमकडून केलं जातं. कारण मेसोसोम हा काय आहे? इन्व्हॅजिनेशन आहे. इन्व्हॅजिनेशन म्हणजे बघा ही
एक सरळ लाईन आहे आणि हीच लाईन सरळ न जाता अशी आत बाहेर आत बाहेर आत बाहेर असं जर गेली तर काय होणार आहे, त्याचा सरफेस एरिया वाढला जाणार आहे. आणि म्हणून प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा सरफेस एरिया वाढवण्याचं काम ह्या मेसोसोमकडून केलं जातं. त्याचबरोबर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनपासून जे काही एन्झाईम सिक्रेट केले जातील त्यांची क्वांटिटी वाढवण्याचं पण काम हे मेसोसोमकडून केलं जातं. आणि म्हणून त्याला इथं म्हणलेलं आहे इट इन्क्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड इट ऑल्सो इन्क्रीजेस एन्झायमॅटिक कंटेंट. एन्झाईमची क्वांटिटी वाढवण्याचं काम सुद्धा ह्या मेसोसोमकडून केलं जातं. या पद्धतीनं आपल्याला मेसोसोमच्या बाबतीमध्ये एवढी माहिती लक्षात ठेवायची आहे. तर हे मेसोसोम कुठं असतं यासाठी आपण डायग्राममध्ये जर बघितलं तर तुम्ही इथं बघू शकता की हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, इनरमोस्ट लेअर, त्याच्या आतमध्ये इथूनच असं आत आलेलं आहे. म्हणजे हा जो एरिया आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असा सरळच असतं तर एरिया कमी वाटला असतं, पण तो असा काय झालेला आहे, आत आलेला आहे. हे स्ट्रक्चर जे दिसते ते मेसोसोमचं आहे आणि हे आत आल्यामुळं एवढा एरिया काय झालेला आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा वाढलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्याच पद्धतीने एन्झायमॅटिक कंटेंट सुद्धा वाढलेला बघायला मिळतो. तर या पद्धतीने इथं न्यूक्लिओइड आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन याच्यामध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं इन्व्हॅजिनेशनच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला हा मेसोसोम बघायला मिळतो. ओके, सो दिस इज दी फर्स्ट पॉईंट फ्रॉम दी सायटोप्लाझम दॅट इज मेसोसोम. नाव the second point we have to study the chromatophores. What are the different chromatophores here? The chromatophores, these are usually found in photosynthetic bacteria and cyanobacteria. These chromatophores are found only in the photosynthetic bacteria or cyanobacteria, means the bacteria which are preparing their own food material with the help of photosynthesis. Those bacteria are showing presence of chromatophores. जे बॅक्टेरिया स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात, फोटोसिंथेटिक आहे किंवा सायनोबॅक्टेरिया आहेत, त्यांच्यामध्येच आपल्याला क्रोमॅटोफोर्स बघायला मिळतात. अँड दे कंटेन डिफरंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स सच ॲज बॅक्टेरियोक्लोरोफिल्स, बॅक्टेरियोफिओफायटिन अँड कॅरोटिनॉइड्स. तर या क्रोमॅटोफोर्समध्ये आपल्याला अनेक प्रकारचे पिगमेंट्स बघायला मिळतात. पिगमेंट्स म्हणजे काय की आपल्यासुद्धा बघा झाडांच्या मध्ये पानांचा रंग हिरवा असतो. का असतो पानांचा रंग हिरवा? तर तुम्ही ऐकलं असेल की त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल नावाचं पिगमेंट असतं जे ग्रीन कलरचं असतं, त्यामुळे झाडांची पानं आपल्याला हिरवी बघायला मिळतात. तसंच या ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला हे क्लोरोफिलसुद्धा बघायला मिळतं. ते बॅक्टेरियामध्ये प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला बॅक्टेरियोक्लोरोफिल्स असं म्हणलेलं आहे. बॅक्टेरियामधलं आहे म्हणून त्याला बॅक्टेरियोक्लोरोफिल म्हणलेलं आहे. फिओफायटिन प्लांटमध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतं, पण हे बॅक्टेरियामध्ये आहे म्हणून त्याला बॅक्टेरियोफिओफायटिन म्हणलेलं आहे. आणि कॅरोटिनॉइड्स हे प्लांटमध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं. तसंच या बॅक्टेरियामध्ये सुद्धा आहे. कॅरोट म्हणजे गाजराचा एक विशिष्ट रंग असतो बघा, तो कशामुळे असतो तर गाजरामध्ये एक पिगमेंट आपल्याला बघायला मिळतं, ते आहे कॅरोटिनॉइड्स. तर अशाच पद्धतीचा पिगमेंट आपल्याला ह्या बॅक्टेरियामध्ये सुद्धा बघायला मिळतो. म्हणजे हे सगळे जे पिगमेंट्स आहेत हे प्लांटमध्ये तर असतातच, त्याचबरोबर ह्या बॅक्टेरियामध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. आणि याच्यामुळं हे बॅक्टेरिया स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. आणि म्हणून इथं म्हणलेलं आहे की हे क्रोमॅटोफोर्स फक्त फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया आणि सायनोबॅक्टेरियामध्ये प्रेझेंट असतात. आणि या क्रोमॅटोफोर्समध्ये कोणकोणते पिगमेंट्स आहेत तर हे पिगमेंट्स आहेत बॅक्टेरियोक्लोरोफिल्स, बॅक्टेरियोफिओफायटिन आणि कॅरोटिनॉइड्स. ओके, तर ह्या क्लोरोफिल म्हणजे काय, फिओफायटिन म्हणजे काय, कॅरोटिनॉइड म्हणजे काय, ह्याची डिटेल माहिती ही फोटोसिंथेसिस चॅप्टरमध्ये तुम्ही फर्स्ट सेक्शनमध्ये बघणार आहात. इथं फक्त आपल्याला नावं लक्षात ठेवायची आहे. हे सगळे पिगमेंट कशासाठी मदत करतात, फूड मटेरियल तयार करण्यासाठी, म्हणजे फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेससाठी मदत करतात. एवढंच आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो दिस इज दी सेकंड पार्ट रिगार्डिंग दी सायटोप्लाझम दॅट इज क्रोमॅटोफोर्स. थर्ड पार्ट आपण बघणार आहे इन्क्लुजन बॉडीज. त्याच्या अगोदर तुम्हाला बघायला मिळेल तर क्रोमॅटोफोर्स म्हणजे या सायटोप्लाझममध्ये असे डॉट स्ट्रक्चर बघायला मिळतात. हे डॉट स्ट्रक्चर म्हणजे काय आहे तर क्रोमॅटोफोर्स आहे की ज्याच्यामध्ये काही बॅक्टेरियोक्लोरोफिलचे पार्टिकल्स बघायला मिळतील, काही बॅक्टेरियोफिओफायटिनचे पार्टिकल्स बघायला मिळतील आणि काही कॅरोटिनॉइड्सचे पार्टिकल्स बघायला मिळतील. हे सगळीकडे पसरलेले असतात. म्हणून इथे एक नाव दिलेलं आहे क्रोमॅटोफोर्स. ओके, नाव थर्ड वी हॅव टू सी हिअर इन्क्लुजन बॉडीज. Inclusion bodies, these are storage granules that lie free in the cytoplasm and they are of two types. म्हणजे फूड मटेरियल स्टोअर करण्याचा फॉर्म
त्याला स्टोरेज ग्रॅन्युल्स असं म्हणलेलं आहे. हे स्टोरेज ग्रॅन्युल्स आपल्याला सायटोप्लाझममध्ये बघायला मिळतात. त्याचे दोन प्रकार आहेत, ऑर्गॅनिक इन्क्लुजन्स आणि इनऑर्गॅनिक इन्क्लुजन्स. म्हणजे ऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये स्टोअर केले असतील किंवा इनऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये स्टोअर केले असतील. ऑर्गॅनिक इन्क्लुजन्समध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, तर ते इन्क्लूड सायनोफायसियन स्टार्च ग्रॅन्युल्स अँड ग्लायकोजेन ग्रॅन्युल्स. ऑर्गॅनिक ह्याच्यामध्ये आपल्याला सायनोफायसियन स्टार्चच्या फॉर्ममध्ये जनरली फूड मटेरियल काय केलं जातं, स्टोअर केलं जातं. आणि त्याला नाव फक्त काय दिलेलं आहे, सायनोफायसियन, का तर सायनोबॅक्टेरिया मध्ये आपल्याला हे बघायला मिळतं, म्हणून त्याला सायनोफायसियन ग्रॅन्युल्स किंवा सायनोफायसियन स्टार्च ग्रॅन्युल्स म्हणलेलं आहे. आणि दुसरा आहे ग्लायकोजेन ग्रॅन्युल्स. ग्लुकोजचंच कन्व्हर्जन ग्लायकोजेनमध्ये होतं. स्टोअर करत असताना, फूड मटेरियल स्टोअर करत असताना ग्लुकोज डायरेक्टली ग्लुकोजच्या फॉर्ममध्ये स्टोअर केलं जात नाही. त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं जातं, ग्लायकोजेनमध्ये केलं जातं. आणि ग्रॅन्युल्स म्हणजे स्फटिक क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये. ग्रॅन्युल म्हणजे असे डॉटेड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे खडे असल्यासारखे आपल्याला ते स्ट्रक्चर बघायला मिळतात, म्हणून त्याला ग्रॅन्युल्स म्हणलेलं आहे. स्टार्चच्या फॉर्ममध्ये असतं किंवा ग्लायकोजेनच्या फॉर्ममध्ये असतं, म्हणून त्याला म्हणलेलं आहे सायनोफायसियन स्टार्च ग्रॅन्युल्स आणि ग्लायकोजेन ग्रॅन्युल्स म्हणलेलं आहे. हे ऑर्गॅनिक इन्क्लुजन झाले. आणि इनऑर्गॅनिक इन्क्लुजनमध्ये आपण बघितलं तर दीज इन्क्लूड फॉस्फेट्स अँड सल्फर ग्रॅन्युल्स. फॉस्फेट आयन्स असतील किंवा सल्फर आयन्स असतील ते आपल्याला ग्रॅन्युलच्या फॉर्ममध्ये बघायला मिळतात. आणि या इन्क्लुजनला आपण इनऑर्गॅनिक इन्क्लुजन्स असं म्हणणार आहे. ओके, सो दिस इज दी थर्ड पॉईंट, इन्क्लुजन बॉडीज. इन्क्लुजन बॉडीज म्हणजे थोडक्यात स्टोअर केलं जाणारं मटेरियल आहे. ते दोन फॉर्ममध्ये स्टोअर केलं जातं. एक आहे ऑर्गॅनिक फॉर्म आणि दुसरा आहे इनऑर्गॅनिक फॉर्म. ऑर्गॅनिक फॉर्मला ऑर्गॅनिक इन्क्लुजन म्हणणार आहे आपण. त्याच्यामध्ये काय येतं, सायनोफायसियन स्टार्च ग्रॅन्युल्स किंवा ग्लायकोजेन ग्रॅन्युल्स या दोन फॉर्ममध्ये स्टोअर केलेलं असतं. आणि इनऑर्गॅनिक इन्क्लुजनमध्ये आपल्याला फॉस्फेट्स आणि दुसरं सल्फर ग्रॅन्युल्सच्या फॉर्ममध्ये ते स्टोअर केलेलं बघायला मिळतं. इथे डायग्राममध्ये जर बघितलं तुम्ही तर जसं क्रोमॅटोफोर सगळीकडे पसरलेले असतात, त्याच पद्धतीने इन्क्लुजन बॉडीज इनऑर्गॅनिक असतील किंवा ऑर्गॅनिक असतील ते सुद्धा सर्व ठिकाणी असे पसरलेले तुम्हाला बघायला मिळतात. या फॉर्ममध्ये आपल्याला सायटोप्लाझममध्ये 3 स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. एक पहिला आपण बघितलं मेसोसोम, दुसऱ्या याच्यामध्ये असणारे इन्क्लुजन बॉडीज आणि थर्ड याच्यामध्ये बघितलं आपण क्रोमॅटोफोर्स. या पद्धतीनं सेकंड पॉईंट जो आहे सायटोप्लाझम तो आपण कंप्लीट केलेला आहे. सो फ्रॉम अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल 2 points we have completed. The first point, that is cell envelope, which is made up of 3 wall layers, glycocalyx, cell wall, plasma membrane. And second point, cytoplasm, which is having 3 different structures, mesosome, chromatophores and inclusion bodies. The remaining structures, that is ribosome, then plasmid and nucleoid, that we have to see in the next lecture. Okay, so from this point ribosomes we have to study in the next lecture. Till then, thank you.